یار لفظ فقیر مت بیچو، یہ دھوئیں کی لکیر مت بیچو، مودی جی آپ سے گزارش ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چار مصرے دو پڑھ کے جاتا ہوں اور آپ سے ودا لیتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتے ہوئے یہاں سے اپنا سفر ختم کرتا ہوں۔ میں تو فقیر ہوں، میں جھولا اٹھا کے چل دوں گا صاحب، بھائیوں بہنوں میں تو جھولا اٹھا کے چل دوں گا۔ میں تو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ دھوئیں کی لکیر مت بیچو، یار لفظ فقیر مت بیچو۔ میری ہمت کے لیے میرا دامن بھر کے ودا کرنا کہ یار لفظ فقیر مت بیچو، یہ دھوئیں کی لکیر مت بیچو، مودی جی آپ سے گزارش ہے، مودی جی آپ سے گزارش ہے، چائے بیچو ضمیر مت بیچو، چائے بیچو ضمیر مت بیچو۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں صاحب جب چیزیں تھوڑی سی مشکل سی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ اپنی ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی، اپنا کام تو کرنا پڑے گا۔ یہ جو شہروں کے نام بدلنے والے لوگ ہیں ان سے کہنا پڑے گا کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے، تمہارے فیصلے بالکل ہیں بے بنیاد بولیں گے۔ یہ میرا کلیجہ ہے جو میں ہمت کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ مہر لگا کے بتائیے گا کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے۔ سیاسی نعرے بھی الگ الگ ہیں صاحب۔ ندیم بھائی، کانگریس پارٹی نے نعرہ دیا چوکیدار چور ہے، بھاجپا نے دیا مودی ہے تو ممکن ہے۔ بس دونوں نعروں کو آپ ایک جٹ کر لیجئے گا، بس چیزیں لمحہ بھر میں کیسے جڑ جاتی ہیں تو کیا سے کیا ہو جاتی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے، تمہارے فیصلے بالکل ہیں بے بنیاد بولیں گے، مٹا دو نام کاغذ سے دلوں پر پھر بھی لکھا ہے، الہ آباد بولا ہے الہ آباد بولیں گے، الہ آباد بولا ہے الہ آباد بولیں گے۔ ایک نظم سناتا ہوں صاحب، بہت اچھا سن رہے آپ کہ خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کاجل چرا لے گیا۔ ذرا سا جڑیے، جو 2 4 10 50 لوگ چلے گئے ان کے حصے کی بھی داد آپ ہی کو دینی ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کاجل چرا لے گیا، جدھر دیکھیے ادھر شور ہے، جدھر دیکھیے ادھر شور ہے، تیری اور ہے میری اور ہے، میں بھی بولوں تم بھی بولو، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے۔ میں کوئی نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیں گے، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ میں اب آئیے دوستو نداء ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔
ये पहलू भी काबिल गौर है कि हमल एक ऐसी चीज़ है जो छुपाए नहीं छुपता और हामिला औरत के बारे में उसकी जिस्मानी हालत देखकर हर शख्स अंदाज़ा कर सकता है कि उसे हमल है या नहीं। हामिला लड़की के वालिदैन, उसके भाई बहनों और घर में आने जाने वाले अजीज़ों और पड़ोसियों को तो उसका इल्म हो ही जाता है। कहना ये चाहता हूँ कि क्या ये मुसलमान सोसाइटी के तनज़्ज़ुल और बेगैरती की इंतहा नहीं, जहाँ कंवारी माएँ इस कसरत के साथ पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी ऊंची सोसाइटी में बीसियों हामिला लड़कियां बच्चे की विलादत से पहले ही सफाई करा लेती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सें गिरा कद्र मुआविजा लेकर इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माने हमल, उदूदियात, इंजेक्शन और सामान उस पर मुतजाद। अब तो जगह जगह इन चीज़ों की दस्तयाबी के इश्तिहार हैं और हर मेडिकल स्टोर से कीमतन और हुकूमत के बनाए गए सेंटरों से तकरीबन मुफ्त ये सब कुछ मिल जाता है। ये नुक्ता भी मलहूज रहे कि मंदरजा बाला एदाद व शुमार सिर्फ शहर कराची के हैं। अगर मुल्क के तमाम सूबों और हर शहर और कस्बे के एदाद व शुमार जमा किए जाए तो मुमकिन है बहुत से हकीकत पसंद लोग ये एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाएं कि हमने वाकई अपने करतूतों से पाकिस्तान को पलिस्तान बना दिया है। मुझे इस मौका पर एक अवामी खतीब की बात याद आ रही है। उन्होंने एक जलसा आम में खिताब करते हुए ज़रीफ़ाना अंदाज में कहा था, मैं फलां शहर में तकरीर करने गया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ कोई चीज़ असल भी मिलती है? तो मैंने जवाब दिया, बादशाहो, असली चीज़ें तलाश करते फिरते हो, यहाँ तो बच्चों के असली बाप नहीं मिलते। इसका दूसरा नुकसान ख़ानदानी निज़ाम की तबाही व बर्बादी है। नौजवान लड़के और लड़कियाँ मादर व पैदर आज़ादी को पसंद करते हैं और यानियत ने उनके अंदर शहवानी आग इस कदर भड़का दी है कि अब वो नीयत नए ताल्लुकात कायम करने में खुशी महसूस करते हैं और हदीस की इस्तिलाह के मुताबिक वो बनकर रह गए हैं। वो भीड़ों की तरह फूल फूल का रस चूसना चाहते हैं। उनको अगर निकाह के बंधन में बंदी भी दिया जाए तो भी उनकी हौस खत्म नहीं होती। वो या तो बीवी को तलाक दे देते हैं और या उस बेचारी को निकाह में रखते हुए इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। बेहिजाबी और उड़ियानियत का तीसरा नतीजा जो सामने आया है वो ये है कि नौउम्र लड़कियां, बाज़ औक़ात शादीशुदा औरतें घरों से भाग जाती हैं और यूं अपने पूरे ख़ानदान की नाक कटने का सबब बन जाती हैं। और उनको भगा कर ले जाने वाले अक्सर वही होते हैं जो मुँह बोले बेटे या मुँह बोले भाई बनकर घर में बिला रोक टोक आते हैं। अखबारात में ऐसे वाक़ियात भी हम पढ़ते हैं कि देवर भावज को या दूल्हा भाई साली को भगा कर ले गया या मुरीदनी अपने पीर साहब के साथ फरार हो गई। कभी आपने सोचा ऐसे क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही बेपर्दगी और मर्द व जन का इख्तिलात है। हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई है कि मुंह बोले बेटों और भाइयों, देवर और बहनोई और पीर साहब से तो पर्दे की ज़रूरत नहीं। गोया उन लोगों में ना तो कोई शहवानी जज्बा है ना कोई नफसानी ख्वाहिश है, हालांकि शहवत तो उनमें भी है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।